جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाल शुमा खूब است ابرار میر لندن سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میں اپنے ویورز سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں جب ہم کسی پہ تنقید کرتے ہیں تو اس کا بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے، کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں معاشرے میں چلتی ہیں اور ہم کہتے ہیں جی کہ مستقبل مستقبل مستقبل، آپ یہ سوچیں کہ جس دور میں آپ رہ رہے ہیں وہ حال ہے اور پلک جھپکتے میں وہ آپ کا ماضی ہو رہا ہوتا ہے۔ پلک جھپکتے میں مستقبل کو آپ نے دیکھا نہیں ہوتا، آپ اس کو فورکاسٹ کر سکتے ہیں لیکن وہ چینج بھی ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے۔ اور یہ باتیں تھوڑی سی میں کرنے کا یہ مطلب ہے کہ نئی نسل کے لیے کچھ بیس جو ہے نا وہ رکھی جائے۔ اور جیسے میں نے مستقبل حال کی بات کی تو یہ حال بھی مستقبل جیسے ہی حال میں پہنچتا ہے اور ساتھ میں ماضی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے ماضی میں جی رہے ہوتے ہیں ہم سب لوگ، اور ماضی جس کا جو ہے نا وہ بولتا ہے، وہ اگر تو کچھ اس نے اپنے حال کے اندر غلط کیا ہے تو ماضی اسے ہانٹ کرے گا۔ پھر اس وقت جو حال ہمارا چل رہا ہے، جب بھی کسی کا حال ہوتا ہے وہ اس حال میں بدحالی کر لیتا ہے تو پھر اسے ہانٹ کرتا ہے، رائٹ۔ لیکن جو کچھ اچھا کام کر کے جائے گا وہ پھر اس کا کہتے ہیں جی مستقبل تابناک نہیں، اس کا ماضی جو ہے نا اس کو وہ روشن رکھے گا اور اس کے لیے وہ فخر پیدا کرے گا جس بھی شعبے سے انسان کا تعلق ہے۔ ابھی پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں کہ ابھی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ سوشل میڈیا سب سے بڑا ایک پاورفل ٹول بن گیا ہے، اس میں بڑی غلاظت بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے یہ وہ، لیکن وہ انسان کے اپنے تک ہے کہ وہ اس میں سے کیا اچھا نکالتا ہے۔ جیسے ایک ٹی وی چینل ہے، ٹی وی کے اوپر بڑے سارے مختلف چینلز آ جاتے ہیں۔ اب آپ پہ ہے کہ آپ نے اچھا چینل دیکھنا ہے یا برا دیکھنا ہے، اٹس انٹائرلی اپ ٹو یو۔ اسی طرح پاکستان میں دینی، مذہبی، سیاسی، سماجی جو کچھ بھی اس طرح کے جماعتیں ہیں، ادارے ہیں، ان کے لیے آپ نے پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے کون سا پلیٹ فارم یوز کرنا ہے۔ لیکن پہلے سیاست ہوتی تھی، ایک دوسرے کی مخالفت ہوتی تھی، لیکن کچھ رکھ رکھاؤ ہوتا تھا، لیکن پاکستان کو ہم اہمیت دیتے تھے کہ پاکستان کے اوپر ضرب نہ آئے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ابھی دیکھیں نا کتنے 2014 سے آپ کو پاکستان میں جو غدر مچا ہوا ہے وہ کیوں نہیں تھمنے کا نام لے رہا، وہ بھی میں ابھی آپ کو باتوں میں کلیئر کر دوں گا۔ بی بی شہید جب ایگزائل میں سے واپس آئیں 1988 میں، تو کیا اس وقت وہ حکومت کرنے آئی تھی کہ وہ بڑے آرام سے حکومت میں آ جائیں گی؟ ایسا نہیں تھا۔ وہ اس وقت آئی تھیں کہ جس وقت ان کے اتنے عظیم باپ کو، قائد عوام فخر ایشیا شہید ذوالفقار علی بھٹو، بانی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کو ناحق عدالتی قتل سے جو ہے نا وہ شہید کیا گیا تھا۔ تو ظاہر ہے ایک اولاد ہے اور ایک پیاری، سب سے پیاری بیٹی، ان کی بڑی بیٹی، اور وہ جب آئی تھی تو ایون کہ میں نے خود ٹی وی پہ انٹرویو دیکھا جنرل حمید گل، انہوں نے خود کہا جی کہ واقعی ہم ڈرے ہوئے تھے کہ وہ بی بی آ رہی ہیں اپنے والد کا بدلہ لے گی، لیکن بی بی نے کیا کیا؟ بدلہ لیا بدلہ، میں بتاؤں گا کیسے۔ اور بی بی جب آئیں، جاگیر بدر صاحب انہیں پنجاب کے صدر تھے، وہ لے کے آئے، انہوں نے گارنٹی دی کہ ہاں جی، ایشورنس دی کہ وہاں پہ ہم اچھا ہمیں رسپانس ملے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی کی جنم بھومی جو ہے نا وہ پنجاب اور لاہور سے ہے، لاہور میں پیدا ہوئی پیپلز پارٹی۔ تو دیکھ لیں کتنا، 25 لاکھ 30 لاکھ جتنا بھی آپ کہیں، واٹ ایور، کم بھی کہہ دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ ایک ایسا سمندر تھا جو آج تک نہیں کوئی لا سکا۔ بڑے لوگ جھوٹے دعوے کرتے ہیں۔ اچھا اس میں کیا ہوا؟ کم ٹو دا پوائنٹ، اس میں کیا ہوا کہ وہ پرامن رہا وہ پروسیشن، وہ سارا لاہور سے نکلنا جانا، پھر راولپنڈی میں آنا ہے، وہ اپریل 1988 میں 10 اپریل 16 اپریل، وہ سارا بی بی نے جو ہے نا وہ جب دورے کیے تو ایک امن کی وہ فاختہ بن کے آ گئی۔ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ بھئی، یا وہ اس وقت کہہ رہے تھے نا لوگ کہ وہ اس جلوس کو، اس پروسیشن کو لے کے گورنر ہاؤس یا کہیں بھی وزیر اعظم ہاؤس چلی جاتی تو اس وقت وہ چھین سکتی تھی اقتدار، جیسے آج کل کچھ ملکوں میں ہو رہا ہے، رائٹ۔ عوام ساتھ ہو جائے تو پھر یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں تخریب کاری نہیں ہونی چاہیے۔ اور بی بی شہید نے تو اسی اپنے عظیم والد سے سیکھا کہ جو جیل میں بھی تھے، انہوں نے بھی اپنے بچوں کو کہا کہ جائیں تعلیم حاصل کریں اور یہ میرے پہ چھوڑ دیں، میں خود اپنا مقدمہ لڑ لوں گا۔ انہوں نے اپنے بچوں کو کوئی ریئیکشن میں جانے کا، کوئی تخریب کاری کا وہ نہیں بتایا۔
تو جو پھر اب آپ آ جائیں بلاول بھٹو زرداری صاحب پہ، نوجوان چیئرمین، انہوں نے بھی لانگ مارچ کیا. انہوں نے کیا کیا؟ کوئی مطلب وہ ہلے بولے، وہ کیا کوئی دہشت یا وہ وفاق کے اوپر بس وہ بغاوت کرنے آئے تھے؟ ایسا نہیں تھا. ان کے بھی نانا، ان کی بھی والدہ تو ان کے ہوش میں شہید ہوئی نا. نانا کو تو انہوں نے نہیں دیکھا، والدہ تو ان کی ہوش میں پنڈی کی گلیوں پہ شہید ہوگی. تو آج ایک نوجوان جو ایک گھرانے میں، ایسی گھرانے میں جہاں پہ سیاست صبح شام ہے، اور وہ کیا اس بڑی پارٹی سے، پیپلز پارٹی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا کہ وہ بھی کہہ دیتے چلے جی ہم یہاں پہ حملے کرتے ہیں، یہاں پہ حملے کرتے ہیں؟ انہوں نے نہیں ایسا کیا. خیر یہ میں جتنی بھی اچھی مثالیں دیتا رہوں گا نا، لیکن اب لوگوں کے دماغ اتنے معاف ہو چکے ہیں کہ ان کو ان کی غلطیاں بھی بتائیں اور اپنی اچھائیاں بھی بتا دیں. ظاہر ہے ہم بھی انسان ہیں، غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں، یا کسی اور کی بھی اچھائیاں بتائیں تو وہ کمپیریزن کرنا انہیں آتا ہی نہیں، تقابلی جائزہ لے ہی نہیں سکتے. ان کا دماغ ہو گیا معاف، کیونکہ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو شعور دیا تھا عوام کو کہ اچھے برے کی تمیز کریں، اپنا حق چھینیں، اور اپنے لوگوں پہ جو ہے نا تنقید کا حق پہلے دیا انہوں نے. شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ پی این اے کے پیچھے پڑ جاؤ، وہ جو 9 ستارے تھے اور وہ باہر کی طاقتوں نے وہ بنائی ہوئی تھی وہ تنظیم، پیسہ بھی آیا اس میں، ریل پہ ہوگی ڈالرز کی. اب بھی بی بی شہید نے جو ہے نا امن کا پیغام دیا، ایون کہ سوات میں پاکستان کا جھنڈا لہرایا، اور بی بی امن کی فاتحہ بن کے آئی پاکستان میں، اور وہ کھلے عام کہتی رہی، وہ چیلنج بھی کرتی رہی دہشت گردوں کو، ایک عورت ہو کے، نہتی عورت ہو کے. اور انہوں نے جیسے میں نے کہا نا کہ بدلہ لیا، انہوں نے پھر سیاسی طور پہ، جمہوری طور پہ، ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، انہوں نے لیا بدلہ. جو میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ بدلہ وہ لینے آ رہی تھی، وہ ڈر گئے تھے، لیکن انہوں نے بدلہ اس طریقے سے لیا. وہ یہ نہیں لیا کہ کوئی لوگوں کو جو ہے نا نفرت سکھا دیں اور تفرقہ سکھا دیں، انتشار سکھا دیں، پاکستان مخالفت کوئی بات ایسی سکھا دیں کہ پاکستان کے اداروں کے خلاف، پاکستان کے خلاف، پاکستان کے سیاستدانوں کے خلاف، عدلیہ کے خلاف، علماء کے خلاف، یو نیم اٹ، کہ ہر چیز کے آپ مخالف ہو جائیں. صرف آپ کو پسند ہو تو اپنا ایک شخص پسند ہو جو رونیت کی اس معراج پہ ہے کہ وہ اللہ معافی اپنے آپ کو کئی دفعہ نبی کا بھی وہ درجہ دیتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا لیڈر ہے. اوکے جی آپ کا لیڈر ہے، لیکن آپ کیا ہیں پھر؟ لیڈر نے تو ساری عمر زندہ نہیں رہنا نا. کیا لیگیسی چھوڑ کے جائے گا آپ کا لیڈر؟ آپ کے لیڈر کی اتنی ہم بلنڈرز بتا دیتے ہیں، آپ سوچتے ہی نہیں. آپ میں وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، اور جھوٹ آپ اتنا بولتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں. آج میں نے ایک زندہ لاش کا انٹرویو دیکھا، وہ اپنی ہی باتوں میں پہلے کہہ رہا ہے جی فوج وہاں کھڑی تھی، پھر کہتا ہے جی مجھے رینجرز نے نیچے اتار دیا. مطلب پہلے فوج کھڑی ہوئی تھی، اس نے اس کا سنے انٹرویو، میں نے نماز پڑھی اور پھر میں جب دعا کر رہا تھا رینجرز نے مجھے نیچے. بھائی آپ کا کام ہو گیا تو آپ کو نیچے ہی اتارنا تھا نا. جب آپ لوگ ادھر بلوائی بن کے آئے تھے تو آپ کو دھکا دیا، جو بھی کیا، زخمی ہو گئے، اوکے. تو آپ مجھے بتائیں کہ جب پاکستان پہ کوئی انڈیا یا کوئی بھی آپ کو حملہ ہوتا ہے، وہ ہڈن ہینڈز حملہ کر دیتے ہیں. ابھی پراکسی وارز تو لگی ہوئی ہے نا پاکستان کے خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، تو پاک فوج لڑ رہی ہے ادھر. تو کیا پاک فوج کو منع کر دیں جی کہ آپ کیوں ان کو مار رہے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کے خلاف لڑنے دیں، ان کا حق ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے نا. وہ آئین کے تحت لڑ گئے. اب بھی وہ آئین کے تحت ان کو کال کیا گیا، آرٹیکل 145 کے تحت، لیکن انہوں نے کوئی حصہ نہیں اس میں لیا. اور ان کے جھوٹ کے پلندے، کوئی 2500 کہہ رہا ہے تو کوئی 278 کہہ رہا ہے تو کوئی 12 کہہ رہا ہے تو کوئی کیا کہہ رہا ہے. بیسیکلی یہ جتنی بھی لاشیں کہے نا، ان کا مقصد یہی تھا کہ لاشوں کی ایک لفظ نکل آئے. اور وہ کیوں نکلے؟ ابھی دیکھ لیں کہ جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں، یہ جب میں اپلوڈ کروں گا، وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے. اور میں نے کچھ دن سے سوچنا شروع کیا تھا، بلکہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ ایک الطاف حسین ٹی وی پہ سے چلا گیا، وہ روز اس کی ٹائیں سنتے تھے، دوسرا آ گیا. اب ان کی بھی ٹائیں سنی ہم نے 2014 سے. ابھی وہ ایک شخص اندر بیٹھ کے وہ کیا کر رہا ہے، اندر بیٹھا ہوا ہے نا، وہ تو بڑا لمیٹڈ ہو جانا چاہیے. باہر سے کیوں گیمیں کھیل رہے ہیں؟ کیونکہ باہر کی طاقتیں انوالو ہیں اور اندر سے بھی لوگ انوالو ہیں. خالی باہر کی طاقتوں کا وہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ دیکھیں نا، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی اندر سے ججز، بی بی شہید کا وہ جو پنڈی کی سڑکوں پہ شہادت کا وہ جو قتل انہوں نے کیا، وہ بھی اندر سے شامل، اندر سے لوگ شامل ہوتے ہیں. اب بھی عسکری ادارے میں، عدلیہ میں، ہر جگہ پہ انہوں نے اپنی انجیکٹ کیے ہوئے. نیازی نے نہیں کیے ہوئے، یہ میں آپ کو بتا دوں.
ये उन्हीं ताकतों ने किए हुए जिन्होंने पाकिस्तान पे 5th जनरेशन वॉर लॉन्च की हुई है, और उसमें हम सब जकड़े हुए हैं, और हमने बस बना दिया जी ये मेरा लीडर है तो यही सच्चा है, वो आपका लीडर है तो वो झूठा है। सच्चे झूठे से निकले, पाकिस्तान को बचाएं जिसकी वजह से आपकी इज्जत है। इन सच्चे झूठों को बाद में देख लेंगे। उस धरती माँ को बचाएं, उस धरती माँ के लिए कुछ करें, उसको तोड़े नहीं। आगे ही वो नजरियाती तौर पे भी टूट चुका है, जोग्राफियाई तौर पे भी टूट चुका। जब जोग्राफियाई तौर पे टूटा 1971 में, उसके बाद नजरियाती तौर पे 2 दफ़ा टूटा। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को शहीद किया गया वो नजरियाती तौर पे, क्योंकि उनका नजरिया आ चुका था पाकिस्तान में, भट्टोइज़्म आ चुका था। बीबी शहीद को जब शहीद किया गया तो वो भी नजरियाती तौर पे, क्योंकि बीबी अमन लेके आई थी, और अमन बीबी ने कायम किया, साबित किया। उसी लिगेसी को लेके, अमन की लिगेसी को लेके आसिफ अली जरदारी साहब पढ़ते हो जब आगे चले, तो उन्होंने मालाकंड डिवीजन में ऐसे मक्खन में से ना बाल निकाल के वो 20-25 लाख IDP जो थे ना, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, उनको जब दूसरे सूबों में उन्होंने कहा जी वो गदर मच गया, इन्होंने लोगों को क्या कर दिया, इधर भेज दिया उधर भी भेज दिया, नहीं होगा, उन्होंने करके दिखा दिया। और सादा अक्सरियत भी नहीं थी, बड़े बड़े काम किए। मैं उस तफसील में अभी नहीं जाना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ इसी तफसील में अभी रहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान में अमन, खुशहाली, तरक्की, बामुकाबला इंतशार, साजिशें, खलफशार और नफ़रत, ये आप सामने रखें। इनको इवेलुएट करें कि इनमें से जीतेगा तो ज़ाहिर है अमन जीतेगा, खुशहाली जीतेगी, ठीक है, पायदारी जीतेगी, दोस्ती जीतेगी, प्यार जीतेगा। लेकिन उसको डैमेज करने के लिए सामने है, जो कि डैमेज होता है वक्ती तौर पे, सस्टेन यही करेगा, लेकिन डैमेज करने के लिए इंतशार आपका आ जाता है, साजिश आ जाती है, नफ़रत आ जाती है, और तखरीबकारी आ जाती है, दहशतगर्दी आ जाती है। तो वो डैमेज तो होती हैं ये चीज़ें, लेकिन एंड ऑफ द डे सस्टेन करते हैं, उस वक्त तक आपका बड़ा नुकसान हो चुका होता है। अब इसमें से सबसे बड़ा जो है ना नुकसान 2-3 चीज़ों का तो हो रहा है, नज़र आ रहा है। पहला नुकसान ये है कि अमन है, लोगों को पता ही नहीं है कि किस वक्त क्या हो जाएगा, क्योंकि ये लोग बलवाई है, ये कहते हैं जी हम पुरअमन आ रहे हैं, हर दफ़ा तोड़ फोड़ करके चले जाते हैं, और फिर कहते हैं जी हम पुरअमन आ रहे हैं। दूसरा, आपकी मईशत जो है ना, वो खुडे लाइन इन्होंने लगाई, उसको निकाल कैसे उसको टीके लगाते हैं, ठीक करते हैं, फिर जो है ना वो नीचे गिर जाती है। और तीसरा, जिसे पहले नंबर पे होना चाहिए, वो मैं तीसरे पे कह रहा हूँ कि आपने नई नस्ल को तबाह कर दिया। ये नहीं है कि वो आपके बच्चे हैं, वो पाकिस्तान के बच्चे हैं, वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। उनमें से क्या पता कोई बड़ा लीडर बनता है, कोई अदलिया में जाता है, कोई किधर जाता है, कोई क्या बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, पाकिस्तान की खिदमत के लिए जो भी कुछ करता है। आपने उनको ज़हनी तौर पे मफलूज करके फेंक दिया। अब उनकी जिद बन चुके हैं आप। उस जिद में से निकलने के लिए आपको समझ आती है, ना किसी को समझ आती है। दूसरे बड़े प्यार से, सख्ती से आपको समझा रहे हैं, लेकिन आप उस हटधर्मी में इसी तरह, वो जिस तरह TTP वाले नहीं दहशतगर्द, उसी तरह आप वो हटधर्म बन चुके हैं, और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं शऊर की बात कर रहा था। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने शऊर जब दिया, किस अवाम को दिया कि जो अनपढ़, डाउन ट्रॉडन, फटे हुए कपड़े, जूते, कुछ भी नहीं जी, और ये बिल्कुल उनमें भुट्टो साहब को अपना आप नजर आया कि ये भुट्टो नहीं, ये मैं हूँ। भुट्टो साहब ने कहा भी था, और भुट्टो साहब ने प्रैक्टिकली जब वो उन चीज़ों को जो है ना लाए, अप्लाई किया, तो लोगों को पता चला कि ये जो कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं, जो कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं, इनमें तजाद नहीं है। और यहाँ पे यू टर्न लेने को और थूक के चाटने को, तजाद को कहते हैं जी बड़ा लीडर होगा। भुट्टो साहब को क्यों याद किया जाता है? भुट्टो साहब के जनाजे पे कितने चंद लोग थे, देख लें, आज लाखों का मेला लगा हुआ उधर। तो इसलिए अपने आप के लिए अपना आप जो है ना वहाँ पे रखें जहाँ पे कल को आप याद करें। मैं सिर्फ ये प्रोग्राम में छोटा सा व्लॉग करने का मकसद ये है कि मैं बाहर बैठा हुआ पाकिस्तानी हूँ, हर लम्हा हम पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान हम में है, हम पाकिस्तान से हैं। ये बहुत बड़ी, इतनी बड़ी शनाख्त है कि कायद आज़म रहमतुल्लाह ने कहा हम जितना भी जो है ना वो शुक्र अदा करें उस हस्ती का कि अल्लाह ताला ने उनको वसीला बनाया और पाकिस्तान दिया। लोगों से पूछें जहाँ पे मुल्क नहीं है, जहाँ पे तबाहियाँ हो रही हैं, और हम इस मुल्क के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। पहले जी एक चांस दे, देखें जी एक चांस, ये दोनों पार्टियां, ये हो गया इतने अरसे से एक चांस दे दिया जी। वो चांस दे के अगलों ने
हमें बांस दे दिया, उसके बाद पकड़ते क्यों नहीं, बनाओ केस, केस बनाओ, केस बन गए, पकड़ते क्यों नहीं, पकड़ते क्यों नहीं, अगलों ने पकड़ लिया, आप कहते हैं जी सजा क्यों नहीं देते। तो आप खुद ही अपने उस पर लेके आ रहे हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि जनरल फैज़ एक डन एंड डस्टेड केस है, उसको क्या बार्गेन के लिए रखा हुआ है, उसका केस क्यों नहीं सामने ला रहे कि न्याजी कहीं कोई बात कर दे तो उस पर बार्गेन हो जाए। मेरे ख्याल में अवाम को इस धोखे में नहीं रखना चाहिए। जनरल फैज़ के केस को जो है ना वो मेच्योर्ड हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो उसको सामने ला के उसको क्लियर करना चाहिए। हुकूमत, ये जो बेचारी हुकूमत है ना, इस बेचारी का, इसलिए पीपल्स पार्टी ने तो निज़ाम को बचाया, हुकूमत बस वैसे ही है। वो शहबाज शरीफ साहब एक नाम के वज़ीर आज़म है, इसीलिए नवाज शरीफ साहब को नहीं बनाया गया कि शहबाज शरीफ साहब ही इस वक्त ठीक है। क्योंकि हमारे ऊपर जब ये पंजाब में एक बुज़दार आए, ठीक है, वो खैबर पख्तूनख्वा वाला भी महमूद खान, वो भी बुज़दार था, अभी पीटीआई ने अपना चेयरमैन भी बुज़दार लगा दिया, और हुकूमत में भी यही चल रहा है। हुकूमत के लिए खामोशी अभी पीपल्स पार्टी की गनीमत है। पीपल्स पार्टी इस वक्त निज़ाम बचाने के उसमें होती है। पीपल्स पार्टी ने तो वतीरा ही अपना बना लिया ना कि हमने निज़ाम बचाना है, लोग उससे नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं। याद रखें, ये एक पीपल्स पार्टी ही जमहूरियत की अलामत है। आपको कुछ जमहूरियत नज़र आ रही है तो इस पीपल्स पार्टी की वजह से है। पीपल्स पार्टी ने हर दौर में अपना नौजवान चेयरमैन दिया। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब नौजवान थे, बीबी शहीद नौजवान थी, बिलावल भुट्टो साहब नौजवान है, आगे आसफा बीबी भी। तो आसफा बीबी को जब मैं देखता हूँ ना, और जो उन्होंने कहा कि मैं जब ये सफ़ेद दुपट्टा पहनती हूँ तो मैं समझती हूँ कि मेरी माँ मेरे साथ है, तो मैं दिल पे हाथ जो है ना वो पड़ता है कि कितनी बड़ी बात वो कर रही है कि किस अजीम माँ की बेटी और किस तरीके से वो अपनी माँ को महसूस करती है। तो इसलिए आप लोगों को फिर मैं इधर इसमें पीपल्स पार्टी की भी बातें की, और आपको पाकिस्तान की तो सबसे बढ़ के तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ ना, पीपल्स पार्टी की इसलिए कि थोड़ी थोड़ी आपको मिसालें दे दूँ। बेशक आप पीपल्स पार्टी को जो तनकीद करें, हक है आपका, पीपल्स पार्टी तनकीद से सीखती है, लेकिन ये सोचें कि जो भी इस वक्त मुल्क में चल रहा है, जो बड़ी बड़ी चीज़ें, आइन, एटम बम, इदारे, जो कुछ भी पाकिस्तान में चल रहा है ना, मिसाइल टेक्नोलॉजी, ब्ला ब्ला, जो कुछ भी, वो पीपल्स पार्टी का दिया हुआ है। याद रखें, पीपल्स पार्टी का दिया हुआ है, उसी वजह से हम अभी तक जो है ना स्टेबल है। तो अपने आप को कंपोज रखें, इन दहशत गर्दाना जो एक्सट्रीमिज़म जो है ना, शिद्दत पसंदी वाली सोच से निकलें। ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अपने वालिदैन के लिए बदनामी ना बने, अपने पाकिस्तान के लिए बदनामी ना बने, अपने इस्हाज़ा के लिए बदनामी ना बने, अपने मुआशरे के लिए बदनामी ना बने। शिद्दत पसंदी को हर रवैया है ना, शिद्दत पसंदी ये नहीं है कि आपके पास बंदूक है तो आप कोई दहशतगर्द बन गए हैं। ये जो सोच है ना, ये शिद्दत पसंदी वाली, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। वो जो बंदूक उठाया हुआ है दहशतगर्द है, वो तो नज़र आ जाता है, ये शिद्दत पसंदी वाली सोच नज़र नहीं आती। इससे मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है, और इससे मुकाबला कौन कर सकता है और कब हम कामयाब होंगे कि आप लोग खुद इससे निकलेंगे। खुद अपने आप को जो है ना इतना मोटिवेट कर लें पाकिस्तान के लिए, सोचें कि कौन सा जो है ना शख्स, कौन सा निज़ाम आपके लिए बेहतर है, उसके लिए काम करें। पाकिस्तान आपका है, वाई नॉट। पाकिस्तान आपने ही चलाना है, नई नस्ल ने चलाना है। ये तो कोई नहीं है ना कि बाहर से कोई आएगा, आप लोगों ने चलाना है इस निज़ाम को। जब चलाते रहेंगे तो गलतियां करते करते ये ठीक हो जाएगा। आप लोगों को, मैं ख़ास तौर पे पीटीआई वालों को, पीटीआई तो अब जमात नहीं रही है, माजरत के साथ, अब वो जमात नहीं रही। ये जो पिटाई हो रही है ना, कुटाई हो रही है, ये पीटीआई की नहीं हो रही, ये शिद्दत पसंदी की हो रही है, याद रखिएगा। पीटीआई ने तो 2014 से जो हमले किए करते करते वो अब तो वो दहशतगर्द बन चुके हैं ना, और दहशतगर्दों ने उनमें एलिमेंट ट्रेनिंग करके उनके कारकुनों को भी दहशतगर्द बना दिया। अब बाहर से कोई टीटीपी का ज़रूरी नहीं है आप लाएं, वो आपके अंदर ही मौजूद है। मैंने खुद आखिरी बात ख़त्म करता हूँ, खुद सोचें कि एक बंदा अंदर रह के किस तरीके से ये सारी चालें चलवा रहा है। वो नहीं चलवा रहा, पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें चलवा रही हैं। इस वक्त ये सोच लें, वरना आगे जाके आपको बड़ा जो है ना खून के आंसू रोएंगे, खून के आंसू रोएंगे। जो भी मेरा यंग नौजवान लड़का लड़की, मेरा बहन भाई, जो भी बेचारा देख रहा है, यंग है मेरे से, मैं बहन भाई फिर भी कहूँगा, छोटे हैं, भतीजे, जो भी भतीजा, उनको समझना चाहिए कि वो अपने साथ ना इंसाफ़ी ना करें, क्योंकि आगे उन्होंने मुल्क संभालना है। तो मुल्क संभालना है तो मुल्क के अपने आप को उस काबिल बनाए कि आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान आपका है। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म पाइंदाबाद, सब हलाली परचम को
سلام.